नमस्कार आजिरो एही गभीर आलोचना को स्वागत। আজি आमे एक बहुत आकर्षणीय यात्रा विषय कथा हेबा। नमस्कार। हाँ, एक अद्भुत यात्रा कहले चले। विषयटी हेउची जन्म पूर्वर विकास एवं जत्न, जाहाकू इंग्राजी रे प्रीनाटल डेवलपमेंट एंड केयर कहंती। आमर आधार हेउची श्रोतांक द्वारा दिया जाइथिबा यूनिट 6 बा यूनिट 6 र तथ्य। भावन्तु तो गोटे कोष माने गोटे सेल रु केमिति पूरा गोटे शिशु तयारी हेउची। सतरे आश्चर्यजनक कथा। आउ सेही समय रे मार जत्न केते गुरुत्वपूर्ण, आज आमे ए विषय को टिके भल्ल भाबे बुझिबाकू चेष्टा करिबा। निश्चय। आमर लक्ष्य रहिबो गर्भधारण माने कन्सेप्शन ठारू आरंभ करी जन्म बा बर्थ पर्यंत जो विभिन्न पर्याय अछि। हाँ। एवं पूरा गर्भावस्था बा प्रेग्नेंसी समय रे मातृजत्नर कण महत्व से सबु जानिबा। ठीक। तेबे आरंभ करिबा सेही मूळरू जोठु सबु किछि आरंभ हुए। हाँ, जीवनर आरंभ केमिति हुए सेठु आरंभ करंतु। देखंतु ए प्रक्रिया आरंभ हुए गर्भधारण बा कन्सेप्शन रु। जेतेबेले पुरुषंक शुक्राणु जाहाकू स्पर्म कहंती आउ महिलांक डिंबाणु बा ओभम ए दुईटा मिलित होंती सेतेबेले गोटिए नुआ कोष तयारी हुए। एहाकू कुहा जाए जुग्मोज, इंग्राजी रे होउची जाइगोट। जाइगोट, अच्छा। आउ सबुटु बड़ कथा हला एई जो गोटिए कोष एहा भितरे ही से नुआ मनिषर सबु आनुवंशिक सूचना माने जेनेटिक इनफॉर्मेशन रहिताए। गोटिए कोषरे एते सूचना? हाँ, जीन्स माध्यमरे सबु किछि सेठी थाए। एइठु आरंभ हुए सेही प्राय 266 दिन बा आमे जाहाकू 9 मास कहू सेही विकासर यात्रा। बा तेबे ए जाइगोट तयारी हला परे गर्भाशय बा यूटेरस भितरे कोन सबु हुए, एहार विकासर पर्याय गुड़िक कोन? हाँ, ए जो गर्भाशय भितरे वृद्धि हुए जाहाकू इंट्रायूटेरिन ग्रोथ कुहा जाए ताकू मुख्यतः 3टी पर्याୟରେ बांटी दिया जाई पारे। प्रथमटी हेला डिंबाणु अवस्था बा पीरियड ऑफ द ओवम। पीरियड ऑफ द ओवम एहा केते दिन पर्यंत? एटा गर्भधारणरू आरंभ करी प्राय 2 सप्ताह पर्यंत। ए समयरे कौन हुए ना सेई जो गोटे कोष थिला जाइगोट ताहा बहुत जल्दी जल्दी विभाजित हुए। सेल मल्टीप्लिकेशन चले। अच्छा, कोष संख्या बढ़ी चले एकदम। आउ से कोषगुड़िक धीरे धीरे अलगा अलगा काम पाई निर्दिष्ट हुअंती। डिफरेंसिएशन जाहाकू कहा जाए। भेदीकरण। हाँ, किछि कोष भीतर स्तर तयारी करंती जहा परे शिशु हेबो आउ बाहर स्तरर कोषगुड़िक प्लासेंटा नाभिरज्जु एसबु तयारी करंती। ओहो, एते काम प्रथम 2 सप्ताह रे? आउ गोटे बहुत जरूरी काम हुए इम्प्लांटेशन बा प्रतिरोपण। सेई जो कोष पिंडुआटा बढ़ी थाए सेई जाई गर्भाशय कांथरे लागी जाए। अच्छा, सेठी स्थापित हुए। हाँ, आउ सेठु ही से मांक शरीररू पोषण पाइबा आरंभ करे। बुझिली। तेबे ए प्रथम 2 सप्ताह तो मूलदुआ पकेला, एहा परे द्वितीय पर्याय कोन? द्वितीय पर्याय हेउची भ्रूण अवस्था, पीरियड ऑफ द एम्ब्रियो। एइटा चले तृतीय सप्ताहरु अष्टम सप्ताह पर्यंत, माने प्राय 6 सप्ताह। एही समयटा बोधे बहुत गुरुत्वपूर्ण लागुछि। हाँ, एहा अत्यंत गुरुत्वपूर्ण। एहा एक संकटमय समय जाहाकू क्रिटिकल पीरियड कुहा जाए। क्रिटिकल पीरियड काईंकी? एमिति कोन घटे समय रे? कारण एई 6 सप्ताह भितरे ही शरीरर प्राय सबु मुख्य अंग आउ प्रणालीर मूलदुआ पड़ी जाए। भावन्तु मस्तिष्क, मेरुदंड, हृत्पिंड, एमिति कि हृत्पिंड एई समय रे स्पंदन भी आरंभ कर दिए। वाह, सतेरे? हाँ, तासह जकृत, फुसफुस, आखि, कान, नाकर आभास एपरिकी हाथ गोड़र छोट छोट कढ़ी परी अंश देखा जाए। माने मଣିଷ शरीरर पूरा नक्शाटा एई समय रे तयारी होई जाए। एकदम। आउ सेइथिपई एई समयटा एते संवेदनशील। जदि एतिकी बेले किछि बाह्य क्षतिकारक जिनिसर प्रभाव पड़े, जेमिति किछि औषध किंबा रेडिएशन बा मांकु जदि रुबेला भले किछि संक्रमण हुए, ताहा भ्रूणर माने एम्ब्रियोर स्वाभाविक विकासरे बहुत बाधा देई पारे, स्थायी त्रुटि भी होई पारे। एहा तो बहुत चिंतार विषय। विकासर किछि निर्दिष्ट दिग बा क्रम थाई कि ए समय रे? हाँ, 2टा मुख्य नीति अछि। गोटे हेला विकास मुंडरू पाद आड़कू हुए, माने हेड टू टो डायरेक्शन। मुंड आगो विकसित हुए। हाँ, मुंड आउ मस्तिष्क आग। आउ द्वितीयटी हेला विकास केन्द्ररू बाहरकू हुए, सेंटर टू एंड्स, माने मेरुदंड आउ मुख्य अंग आग आउ हाथ गोड़र आंगुठी भली जिनिस परे। अच्छा,
ଆଉ ଏ ଏମ୍ବ୍ରିଓକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥାଏ? ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ ଥଳି ତିଆରି ହୁଏ ଯାହାକୁ ଆମ୍ନିଓଟିକ୍ ସ୍ୟାକ୍ କହନ୍ତି। ତା ଭିତରେ ଏକ ତରଳ ପଦାର୍ଥ ଥାଏ, ଆମ୍ନିଓଟିକ୍ ଫ୍ଲୁଇଡ୍। ଏଇଟା ଗୋଟେ କୁଶନ ଭଳି କାମ କରେ, ଭ୍ରୂଣକୁ ଆଘାତରୁ ବଞ୍ଚାଏ। ଓହୋ। ଆଉ ପୋଷଣ ଅମ୍ଳଜାନ ପାଇଁ ତ ପ୍ଲାସେଣ୍ଟା ଆଉ ଅମ୍ବିଲିକାଲ କର୍ଡ ଅଛି। ସେଇ ବାଟରେ ମାଠାରୁ ସବୁ ଜିନିଷ ଆସେ ଆଉ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ବାହାରିଯାଏ। ବୁଝିଲି। ତେବେ ପ୍ରଥମ 8 ସପ୍ତାହରେ ମୂଳଦୁଆର ପଡ଼ିଗଲା। ତାପରେ ଆସେ ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ। ସେଇଟା କେବେଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ କେବେ ଯାଏଁ? ଏଇଟା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ଲମ୍ବା ପର୍ଯ୍ୟାୟ, ଭ୍ରୂଣାବସ୍ଥା ବା ପିରିୟଡ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫିଟସ୍। ଏହା 9ମ ସପ୍ତାହରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଜନ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲେ। ଫିଟସ୍? ଆଚ୍ଛା। ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ କାମ କ'ଣ ହୁଏ? ଯଦି ଅଙ୍ଗ ସବୁ ତିଆରି ସରିଲାଣି? ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ କାମ ହେଉଛି ବୃଦ୍ଧି ଆଉ ପରିପକ୍ୱତା, ଗ୍ରୋଥ୍ ଆଣ୍ଡ ରିଫାଇନମେଣ୍ଟ। ଯେଉଁ ଅଙ୍ଗ ସବୁ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଏବେ ବଢ଼ିବେ, ଆହୁରି ଭଲ ଭାବେ କାମ କରିବାକୁ ଶିଖିବେ। ଶରୀରର ଆକାର ବହୁତ ବଢ଼ିଯିବ। ଓହୋ, ମାନେ ଏଇଟା ହେଲା ଫିନିଶିଂ ଟଚ୍ ପରି। ହଁ, କିଛି ମାତ୍ରାରେ ସେମିତି କହିପାରିବାନ୍ତି। ଆଉ ଏହି ସମୟରେ ହାଡ଼ ଗଠନ ବି ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଏ ଲମ୍ବା ସମୟ ଭିତରେ ତ ବହୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଥିବ। କିଛି ମୁଖ୍ୟ ମାଇଲଖୁଣ୍ଡ କହିପାରିବେ? ନିଶ୍ଚୟ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରାୟ 3 ମାସ ଶେଷ ବେଳକୁ ଶରୀରର ପ୍ରାୟ ସବୁ ମୁଖ୍ୟ ଅଂଶ ଗଠିତ ହୋଇସାରିଥାଏ, ଖାଲି ଆକାରରେ ବହୁତ ଛୋଟ ଥାଏ। ଲିଙ୍ଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଏହି ସମୟରେ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରେ। ଆଖିପତା, ଓଠ, ନଖ ଏସବୁ ତିଆରି ହୋଇଯାଏ। ଆଉ ସେ ଚଳପ୍ରଚଳ କରେ କି? ହଁ, ହାତଗୋଡ଼ର ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଗତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଏ। କିନ୍ତୁ ମା ବୋଧେ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ମା କେବେ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି? ସେଇଟା ଆସେ ପ୍ରାୟ 4ର୍ଥ ବା 5ମ ମାସ ବେଳକୁ। ଶିଶୁର ଗତିବିଧି ଏତେ ଶକ୍ତ ହୋଇଯାଏ ଯେ ମା ଜାଣିପାରନ୍ତି। ଏହାକୁ କ୍ୱିକନିଂ କହନ୍ତି। ଏଇଟା ମାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସିର ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ବୁଝିଲି, କ୍ୱିକନିଂ। ହଁ, ଏ ସମୟରେ ଶରୀରର ତଳ ଅଂଶ ବେଶୀ ବଢ଼େ ଆଉ ଶରୀରଟା ଅଧିକ ସମାନୁପାତିକ ଦେଖାଯାଏ। ଚମଡ଼ା ଉପରେ ଛୋଟ ଲୋମ, ମୁଣ୍ଡରେ ବାଳ, ଭ୍ରୂଲତା ବି ଦେଖାଯାଏ। ଆଉ କିଛି ବିଶେଷ କଥା ଏ ସମୟରେ? ହଁ, ବେଳେବେଳେ ଦେଖାଯାଏ ଶିଶୁ ହାତମୁଠା କରୁଛି, କିଛି ଧରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ଏମିତିକି ବୁଢ଼ା ଆଙ୍ଗୁଠି ବି ଚୁଚୁମୁଛି। ସତେ? ଗର୍ଭ ଭିତରେ? ହଁ, ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚର୍ବି ସ୍ତର ବି ଜମା ହେବା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ 6ଠ ମାସ? 6 ମାସ ଶେଷ ବେଳକୁ ଆଖି ପୁରା ତିଆରି ହୋଇଯାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ବନ୍ଦ ଥାଏ। ସ୍ୱାଦଗ୍ରନ୍ଥି, ନଖ, ଝାଳ ଗ୍ରନ୍ଥି ବି ତିଆରି ହୋଇଯାଏ। ଆଉ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା, ସେ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରେ। ମାନେ ଯଦି ସେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହୁଏ? ହଁ, ଯଦି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଜନ୍ମ ହୁଏ ତେବେ ବଞ୍ଚିବାର କିଛି ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ କମ୍ ଆଉ ବହୁତ ଯତ୍ନ ଦରକାର। ଆଉ ସେଇ ସମ୍ଭାବନା, ଯାହାକୁ ଭାୟାବିଲିଟି କହନ୍ତି, ସେଟା କେବେ ବଢ଼େ? ସେଇଟା ବଢ଼େ 7ମ ମାସ ବେଳକୁ। 7 ମାସ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଶିଶୁର ବଞ୍ଚିବାର ସମ୍ଭାବନା ଯଥେଷ୍ଟ ବଢ଼ିଯାଏ। ଏତିକିବେଳେ ଆଖିପତା ଖୋଲିବା ବନ୍ଦ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରେ। ଶରୀରର ପ୍ରାୟ ସବୁ ସିଷ୍ଟମ କାମ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦିଏ। ଏ ସମୟରେ ସେ ବାହାର ଶବ୍ଦ ବି ଶୁଣିପାରେ? ହଁ, ନିଶ୍ଚୟ। ସେ ମାଆର ସ୍ୱର, ବାହାର ଶବ୍ଦ ପ୍ରତି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବି ଦେଖେଇପାରେ। ଏହା ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ। ତେବେ ଶେଷ 2 ମାସ, 8ମ ଆଉ 9ମ ମାସରେ ମୁଖ୍ୟତଃ କ'ଣ ହୁଏ? ଏ ଶେଷ 2 ମାସରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଓଜନ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ବଢ଼େ। ଶରୀରରେ ଚର୍ବି ଭଲ ଭାବରେ ଜମା ହୁଏ। ଏଇଟା ଜନ୍ମ ପରେ ତାକୁ ଗରମ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ମସ୍ତିଷ୍କର ବିକାଶ ବି ଏ ସମୟରେ ଦ୍ରୁତଗତିରେ ଚାଲିଥାଏ। ଆଉ ଶରୀରର ସବୁ ଅଙ୍ଗ ଆହୁରି ପରିପକ୍ୱ ହୁଏ। ଆଉ ଜନ୍ମ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ? ହଁ, ସାଧାରଣତଃ ଶିଶୁ ନିଜେ ନିଜେ ବୁଲିଯାଏ, ମୁଣ୍ଡକୁ ତଳକୁ କରିଦିଏ। ଜନ୍ମ ପାଇଁ ସଠିକ୍ ସ୍ଥିତି। ଯଦି ସେମିତି ନ ହୁଏ, ଯଦି ଓଲଟା ରହିଯାଏ? ହଁ, ବେଳେବେଳେ ସେମିତି ହୁଏ। ତାକୁ ବ୍ରିଚ୍ ପୋଜିସନ୍ କହନ୍ତି। ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ରିଚ୍ ଡେଲିଭରି ବା ସିଜେରିଆନ୍ ସେକ୍ସନର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିପାରେ। ବୁଝିଲି। ଏହି ପୁରା 9 ମାସର ଯାତ୍ରା ପରେ ଶେଷରେ ଆସେ ଜନ୍ମ। ସେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବିଷୟରେ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ଜନ୍ମ ହେବାର କିଛି ଦିନ ବା ସପ୍ତାହ ପୂର୍ବରୁ ଶିଶୁ ଟିକେ ତଳକୁ ଖସି ଆସେ। ଏହାକୁ ଲାଇଟନିଂ କହନ୍ତି। ମାଙ୍କୁ ଉପର ପେଟଟା ହାଲକା ଲାଗେ। ଆଚ୍ଛା। ତାପରେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ପ୍ରସବ ବେଦନା, ଯାହାକୁ ଲେବର ପେନ୍ସ କୁହନ୍ତି। ଏଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକୃତରେ ଗର୍ଭାଶୟର ସଂକୋଚନ, ୟୁଟରାଇନ୍ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ସନ୍ସ। ଏହି ସଂକୋଚନ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼େ ଆଉ ନିୟମିତ ହୁଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଗର୍ଭାଶୟ ମୁଖ ଖୋଲେ। ସାଧାରଣତଃ ଆମ୍ନିଓଟିକ୍ ସ୍ୟାକ୍ ଫାଟିଯାଏ, ଯାହାକୁ ପାଣି ଭାଙ୍ଗିବା କୁହନ୍ତି। ଆଉ ଶେଷରେ ଏହି ସଂକୋଚନର ଚାପରେ ଶିଶୁ ବାହାରକୁ ଆସେ। ସାଧାରଣତଃ ମୁଣ୍ଡ ଆଗ ବାହାରେ। ଶିଶୁ ଜନ୍ମ ପରେ? ଶିଶୁ ଜନ୍ମ ପରେ ପୁଣି କିଛି ସଂକୋଚନ ହୁଏ, ଆଉ ପ୍ଲାସେଣ୍ଟା ଆଉ ଅମ୍ବିଲିକାଲ କର୍ଡ ବାହାରି ଆସେ। ତାପରେ ଅମ୍ବିଲିକାଲ କର୍ଡକୁ କାଟି ଦିଆଯାଏ।
ଏ ସମୟରେ ତାହେଲେ ଜଣେ ପ୍ରଶିକ୍ଷିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ନିହାତି ଜରୁରୀ? ଏକଦମ। ସୁରକ୍ଷିତ ପ୍ରସବ ପାଇଁ ଡାକ୍ତର ବା ତାଲିମପ୍ରାପ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ ରହିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆପଣ ଆଗରୁ କହୁଥିଲେ ଯେ ନବଜାତକର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସବୁ ଜନ୍ମରୁ କାମ କରୁଥାଏ? ହଁ, ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ହୁଏତ ପୁରା ସ୍ପଷ୍ଟ ନଥାଏ ପ୍ରଥମେ, କିନ୍ତୁ ଶୁଣିବା, ଛୁଇଁବା, ଚାଖିବା, ଶୁଙ୍ଘିବା ଏସବୁ କାମ କରୁଥାଏ। ଆମେ ଶ୍ରବଣ ଶକ୍ତି କଥା କହୁଥିଲେ ନା? ହଁ। ସେ ଗର୍ଭରେ ଥିବାବେଳେ ମାର ସ୍ୱର, ହୃତ୍ସ୍ପନ୍ଦନ ଏମିତିକି ବାହାର ସଙ୍ଗୀତ ବି ଶୁଣିପାରେ। ଓହୋ। ଆଉ ଜନ୍ମ ପରେ ସେ ପରିଚିତ ସ୍ୱର, ବିଶେଷ କରି ମାର ସ୍ୱରକୁ ବେଶୀ ପସନ୍ଦ କରେ। ଆଉ ସ୍ୱାଦ? ହଁ, ସେ ଗର୍ଭରେ ଆମ୍ନିଓଟିକ୍ ଫ୍ଲୁଇଡ୍ ଗିଳିବା ଅଭ୍ୟାସ କରେ। ଆଉ ସେ ପାଣିରେ ମା ଖାଉଥିବା ଖାଦ୍ୟର ସ୍ୱାଦ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ମିଶିଥାଏ। କୁହାଯାଏ ଯେ ଏହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜୀବନରେ ତାର ଖାଦ୍ୟ ପସନ୍ଦକୁ ବି ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ। ବା, ଆଉ ସେ ଛୁଚୁମିବା କଥା ବି କହିଥିଲେ? ହଁ, ସକିଂ ରିଫ୍ଲେକ୍ସ, ସେଇଟା ବି ସେ ଗର୍ଭରେ ଅଭ୍ୟାସ କରେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଜନ୍ମ ପରେ ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରିବାକୁ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥାଏ। ଏସବୁ ଶୁଣିଲେ ଲାଗୁଛି ଯେ ଗର୍ଭସ୍ଥ ଶିଶୁ ଖାଲି ଗୋଟେ ମାଂସପିଣ୍ଡୁଳା ନୁହେଁ, ସେ ଜଣେ ସକ୍ରିୟ ଜୀବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଅନୁଭବ କରେ, ଶିଖେ, ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦିଏ। ତେବେ ଏହା ଗର୍ଭବତୀ ମାଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା। ଏସବୁର ଅର୍ଥ ହେଲା ମାଙ୍କ ଯତ୍ନ ନିହାତି ଜରୁରୀ। କେମିତି ଏ ଯତ୍ନ ଶିଶୁର ବିକାଶକୁ ପ୍ରଭାବ ପକାଏ? ଏଇଟା ହିଁ ହେଉଛି ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା। ହିୟର୍ସ ୱେର୍ ଇଟ୍ ଗେଟ୍ସ ରିଏଲି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗର୍ଭସ୍ଥ ଶିଶୁର ବିକାଶ ପୂରାପୂରି ମାଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ମା କ'ଣ ଖାଉଛନ୍ତି, କେମିତି ରହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଶରୀର କେମିତି ଅଛି, ମନ କେମିତି ଅଛି, ସବୁର ପ୍ରଭାବ ସିଧା ଶିଶୁ ଉପରେ ପଡ଼େ। କେଉଁ କେଉଁ ଦିଗ ମୁଖ୍ୟ? ମୁଖ୍ୟତଃ 3ଟି ଦିଗ। ଗୋଟେ ହେଲା ପୋଷଣ ମାନେ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍, ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଯତ୍ନ ବା ହେଲ୍ଥ କେୟାର, ଆଉ ତୃତୀୟ ହେଲା ଆବେଗିକ ଅବସ୍ଥା ବା ଇମୋସନାଲ ଷ୍ଟେଟ୍ସ। ଆଚ୍ଛା, ପ୍ରଥମେ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ ବିଷୟରେ କୁହନ୍ତୁ। ଗର୍ଭାବସ୍ଥାରେ କ'ଣ ଅଲଗା ଖାଇବା ଦରକାର? ଦେଖନ୍ତୁ, ଗର୍ଭାବସ୍ଥାରେ ମାଙ୍କ ଶରୀର 2 ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରୁଛି। ତେଣୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତି ଦରକାର, ମାନେ ଅଧିକ କ୍ୟାଲୋରି। ଶିଶୁର ଶରୀର ତିଆରି ପାଇଁ ଅଧିକ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଦରକାର। ହଁ, ସେଇଟା ତ ଜଣାଶୁଣା। ତା ସହିତ ହାଡ଼ ପାଇଁ କ୍ୟାଲସିୟମ୍, ରକ୍ତ ପାଇଁ ଆଇରନ୍, ଏଇ ମିନେରାଲ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ବହୁତ ଜରୁରୀ। ଆଉ ଭିଟାମିନ୍ସ, ବିଶେଷ କରି ବି କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ। ବି କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ? ହଁ, ତାର ଗୋଟେ ଅଂଶ ହେଲା ଫୋଲିକ୍ ଆସିଡ୍। ଏଇଟା ଭ୍ରୂଣର ସ୍ନାୟୁତନ୍ତ୍ର ମାନେ ମସ୍ତିଷ୍କ ଆଉ ମେରୁଦଣ୍ଡର ବିକାଶ ପାଇଁ ନିହାତି ଦରକାର, ଖାସ୍ କରି ପ୍ରଥମ କିଛି ସପ୍ତାହରେ। ତେଣୁ ଖାଦ୍ୟ କେମିତି ହବା ଦରକାର? ସୁଷମ ଖାଦ୍ୟ, ଭଲ ଗୁଣମତ୍ତାର ଆହାର, ଫଳ, ସବୁଜ ପନିପରିବା, ଡାଲି, କ୍ଷୀର, ଦହି, ମାଛ, ମାଂସ, ଅଣ୍ଡା ଏସବୁ ଜରୁରୀ। କାରଣ ପୋଷଣ ହିଁ ମା ଆଉ ଶିଶୁର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି, ଏପରିକି ଜନ୍ମବେଳାର ଓଜନକୁ ବି ପ୍ରଭାବିତ କରେ। ଆଉ ଯଦି ପୋଷଣ ଠିକ୍ ନ ହୁଏ, ଅପପୁଷ୍ଟି ବା ମାଲନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ ହେଲେ? ସେଇଟା ବହୁତ ବିପଦ। ଶିଶୁର ଓଜନ କମ୍ ହେବ, ବିକାଶ ବାଧା ପାଇବ, ମା ବି ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯିବେ, ପ୍ରସବ ସମୟରେ ବି ଅସୁବିଧା ହୋଇପାରେ। ବୁଝିଲି। ପୋଷଣ ପରେ ଆସିଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଯତ୍ନ, ହେଲ୍ଥ କେୟାର। ଏଇଟା କେମିତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ? ଏଇଟା ବି ସେତିକି ହିଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। କାରଣ ମାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ସିଧା ପ୍ରଭାବ ଶିଶୁ ଉପରେ ପଡ଼େ। ମାନେ ମାଙ୍କୁ ରୋଗ ହେଲେ ଶିଶୁକୁ ବି ହୋଇପାରେ? ହଁ, କିଛି ରୋଗର ଜୀବାଣୁ ବା ଭୂତାଣୁ ପ୍ଲାସେଣ୍ଟା ପାର କରି ଶିଶୁ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରନ୍ତି। ଆମେ ରୁବେଲା କଥା କହୁଥିଲେ, ସେମିତି ସିଫିଲିସ୍, ଏପରିକି ଟେଟନାସ୍ ବି ଶିଶୁ ପାଇଁ ମାରାତ୍ମକ ହୋଇପାରେ। କେଉଁ ସମୟଟା ବେଶୀ ବିପଦଜନକ? ସେ ପ୍ରଥମ 12 ସପ୍ତାହ ମାନେ ପିରିୟଡ୍ ଅଫ୍ ଦି ଏମ୍ବ୍ରିଓ ସମୟଟା ସବୁଠୁ କ୍ରିଟିକାଲ। ସେତେବେଳେ ଅଙ୍ଗ ତିଆରି ହେଉଥାଏ। ଆଉ କିଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା? ହଁ, ଟକ୍ସେମିଆ ବୋଲି ଗୋଟେ ଅବସ୍ଥା ଅଛି। ଏଥିରେ ମାଙ୍କର ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସର ବଢ଼ିଯାଏ ଆଉ କିଛି ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଏ। ଏଇଟା ମା ଆଉ ଶିଶୁ ଦୁହିଁଙ୍କ ପାଇଁ ବିପଦ। ତେବେ ମାଙ୍କର କିଛି ଅଭ୍ୟାସ ବି କ୍ଷତି କରିପାରେ? ନିଶ୍ଚୟ, ଯେମିତି ଧୂମ୍ରପାନ। ସ୍ମୋକିଂ କଲେ ଶିଶୁ ପାଖକୁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ କମ୍ ଯାଏ, ଫଳରେ ତାର ଓଜନ କମ୍ ହୁଏ ଆଉ ବି ଅନେକ ସମସ୍ୟା ହୋଇପାରେ। ଆଉ ମଦ୍ୟପାନ? ସେଇଟା ଆହୁରି ଭୟଙ୍କର। ଆଲକୋହଲ ପିଇଲେ ଫିଟାଲ ଆଲକୋହଲ ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଥାଏ। ଏଥିରେ ଶିଶୁର ଶାରୀରିକ ଗଠନରେ ତ୍ରୁଟି ଆସେ, ମାନସିକ ବିକାଶ ବି ବାଧା ପାଏ। ବାପ୍ରେ। ଆଉ ଔଷଧ? ଏଇଟା ବହୁତ ସାବଧାନ ରହିବା କଥା। ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ବିନା କୌଣସି ବି ଔଷଧ ଖାଇବା ମନା। ଏପରିକି ଆସ୍ପିରିନ୍ ଭଳି ସାଧାରଣ ଔଷଧ ବି କ୍ଷତି କରିପାରେ। ଆଚ୍ଛା। ତେଣୁ ନିୟମିତ ଡାକ୍ତରୀ ପରୀକ୍ଷା, ଆବଶ୍ୟକ ଟୀକାକରଣ ଯେମିତି ଟିଟାନସ୍ର ଟୀକା, ଆଉ ଏସବୁ ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ଠିକ୍। ଶାରୀରିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆଉ ପୋଷଣ କଥା ତ ବୁଝିହେଲା। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିଥିଲେ,
ଆବେଗିକ ଅବସ୍ଥା ବା ଇମୋସନାଲ ଷ୍ଟେଟ୍ସ ମାଙ୍କ ମନର ଅବସ୍ଥା କେମିତି ଶିଶୁକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ? ହଁ, ଏଇଟା ଶୁଣିବାକୁ ଅଜବ ଲାଗିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ସତ। ଯେତେବେଳେ ମା ବହୁତ ବେଶୀ ରାଗନ୍ତି, ରେଜ୍, ବହୁତ ଡରନ୍ତି, ଫିୟର, କିମ୍ବା ବହୁତ ଦିନ ଧରି ଚିନ୍ତାରେ, ଆଙ୍ଗ୍ଜାଇଟିରେ ରହନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ କିଛି ହର୍ମୋନ୍ ବାହାରେ, ଯାହାକୁ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ହର୍ମୋନ୍ସ କହନ୍ତି। ଏହି ହର୍ମୋନ୍ ଆଉ କିଛି ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ରକ୍ତରେ ମିଶେ। ଆଉ ସେଗୁଡାକ ଶିଶୁ ପାଖକୁ ଯାଏ? ହଁ, ପ୍ଲାସେଣ୍ଟା ଦେଇ ଶିଶୁ ପାଖକୁ ଯାଏ ଏବଂ ତାର ବିକାଶକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ। କି ପ୍ରକାର ପ୍ରଭାବ? ରିସର୍ଚ୍ଚ କହୁଛି ଯେ ଯଦି ମା ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ମାନସିକ ଚାପରେ ରୁହନ୍ତି, ତେବେ ଶିଶୁର ଓଜନ କମ୍ ହୋଇପାରେ। ଜନ୍ମ ପରେ ସେ ଅଧିକ ଚିଡ଼ଚିଡ଼ା ହୋଇପାରେ। ଏମିତିକି ପ୍ରସବ ସମୟରେ ବି ଅସୁବିଧା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। ବାପ୍ରେ, ତେବେ କେବଳ ଶରୀର ନୁହେଁ, ମନର ଯତ୍ନ ବି ସେତିକି ଜରୁରୀ। ଏକଦମ ଠିକ୍ କହିଲେ। ଗର୍ଭାବସ୍ଥାରେ ମାକୁ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବା, ଖୁସିରେ ରହିବା, ପଜିଟିଭ ରହିବା ଦରକାର। ଏହା କେବଳ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଗର୍ଭରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଶିଶୁର ସୁସ୍ଥ ମସ୍ତିଷ୍କ ଆଉ ଭଲ ଶାରୀରିକ ବିକାଶ ପାଇଁ ବି ନିହାତି ଜରୁରୀ। ଏଥିପାଇଁ ପରିବାରର ସମର୍ଥନ ବି ବହୁତ ଜରୁରୀ ନା? ନିଶ୍ଚୟ। ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସ୍ନେହ, ସହଯୋଗ, ଗୋଟେ ଭଲ ପରିବେଶ, ଏସବୁ ମାକୁ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଶାନ୍ତ ରଖିବାରେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଆଜି ଆମେ ଗୋଟେ ଜାଇଗୋଟ୍ରୁ ପୁରା ନବଜାତକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଯେଉଁ ଅବିଶ୍ୱାସନୀୟ ଯାତ୍ରା ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ। ଆଉ ଏଥିରେ ମାତୃଯତ୍ନର, ତାଙ୍କ ପୋଷଣ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଏପରିକି ମାନସିକ ସ୍ଥିତିର କେତେ ଗଭୀର ଭୂମିକା ରହିଛି ସେ ବିଷୟରେ ବି ଆଲୋଚନା କଲେ। ହଁ, ପ୍ରକୃତିରେ ଜୀବନର ଏ ଆରମ୍ଭ ସମୟଟା ବହୁତ ଚମତ୍କାର ଆଉ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆଉ ଏହି ଆଲୋଚନାରୁ ଗୋଟିଏ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା କ'ଣ? ଯେ ଗୋଟେ ସୁସ୍ଥ ଶିଶୁ ପାଇଁ ମାଙ୍କର ସାମଗ୍ରିକ ସୁସ୍ଥତା, ମାନେ ଶାରୀରିକ, ପୌଷ୍ଟିକ ଆଉ ମାନସିକ ସବୁକିଛି ଜରୁରୀ। ନିଃସନ୍ଦେହରେ ସବୁକିଛି ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ ସହ ଜଡ଼ିତ, ଆଉ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଶିଶୁର ପୁରା ଭବିଷ୍ୟତ ଜୀବନ ଉପରେ ପଡ଼ିପାରେ। ଶେଷରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ମନକୁ ଆସୁଛି, ଯାହା ଶ୍ରୋତାମାନେ ବି ଚିନ୍ତା କରିପାରନ୍ତି। କୁହନ୍ତୁ। ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଭ୍ରୂଣ ଜନ୍ମ ପୂର୍ବରୁ ଶୁଣିପାରେ, ସ୍ୱାଦ ଚାଖିପାରେ, ମାଙ୍କ ଭାବନା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୁଏ। ହଁ, ତେବେ ଗର୍ଭ ଭିତରେ ତାକୁ ଯେଉଁ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସାମ୍ବେଦିକ ପରିବେଶ ମିଳୁଛି, ମାର ସ୍ୱର, ସଙ୍ଗୀତ, ଖାଦ୍ୟର ସ୍ୱାଦ, ମାର ମନର ଭାବନା, ଏସବୁ ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜୀବନର ରୁଚି, ବ୍ୟବହାର, ଏପରିକି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ କେତେ ଗଭୀର ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥାଇପାରେ? ଏକ ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରଶ୍ନ। ପୁରୀ ଗବେଷଣାର ବିଷୟ ରହିଛି। ଏହି ଚିନ୍ତନୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ସହିତ ଆଜିର ଏହି ବିଶ୍ଳେଷଣକୁ ଆମେ ଏଇଠି ଶେଷ କରୁଛୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।